Assalamu alaikum. Welcome to Max class. Let's start our class with dua for knowledge. Rabbi yassir wala tuyassir wa tammim bil khair wa bika nasta'inu ya fattahu rabbi sidni ilma. Rabbi sidni ilma. Rabbi sidni ilma. So in the last class we started pairs section, isn't it? From probability chapter we studied pairs. And we done two problems based on pairs. Today we have three more problems in that section. That is question number 3. A box contains 4 slips numbers 1, 2, 3 and 4, and another box contains slips 1, 2, 3. If one slip is taken from each, what is the probability of the product being odd and the probability of the product being even? അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്? ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തായിരുന്നു. അതിലും ഇതുപോലെ 2 ബോക്സസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ബട്ട് that 2 boxes, one box contain 4 paper slips and one box contains 2, and we find the sum of the sum of that numbers being odd and being even. Here in this question we have also 2 boxes are here. One box contains 4 paper slips and another box contains 3 paper slips, and we have to find the probability of the product of that 2 numbers being even and being odd. Okay, so question number 3. Here is also 2 boxes 1, 2, 3 and 4. Here 1, 2, 3. Okay, and total number of pairs, how will you find? 4 into this 3 is equal to 12 pairs. Okay, then for finding the probability, first we have to write the number of samples or number of ways. Okay, so 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3. This is with this first number, and from the second number 2, 1, 2, 2, 2, 3, and then third 3, 1, 3, 2, 3, 3. Fourth one 4, 1, 4, 2, 4, 3. Okay, so these were the sample spaces, and first we have to find the product of being odd and product of being even ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. അത് ഓഡ് വരുന്ന ഈവൻ നമ്പർ 1 into 1 it is 1, it is odd. Then 1 into 2 is 2, it is even. 1 3s are 3, it is odd. 2 1s are 3, it is odd. 2 2s are 4, even. 2 3s are 6, even. 3 1s are 3, odd. 3 2s are 6, even. 3 3s are 9, odd. Okay, 4 1s are 4, even. 4 2s are 8, even. 4 3s are 12, it is also even. Then we have to find the probability of product being odd and the probability of product being even. Okay, so P of product being odd, and next we have to find P of product being even. Okay, so P of product being odd and P of product being even. അപ്പോൾ ഓഡ് വരുന്നതിന് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രോഡക്റ്റ് ഓഡ് വരുന്ന 1, 2, 3, 4, 5. 5 among these were having product odd. So 5 by
ഏതൊക്കെ വരും? ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? 1 into 1 1, 1 into 3 3, 2 into 1, sorry, this is 2 into 1 2, so this is also even. And now we have 1 2 3 4. 4 by total number of pairs is 12, so 4 by 12, that is equal to എന്ത് കിട്ടും? 1 by 3. Not this one. 4 by 12 is equal to 1 by 3. Okay, and product of probability of product being even: 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 among 12 pairs is even, so 8 by 12. 8 by 12 is equal to 2 by 3. So these were the probabilities of product being odd and product being even. Then we are moving to the next question. എന്താണ് next question? From all, fourth question, from all two different numbers with either digit 1 2 and 3, or 3 or 1 number is chosen, what is the probability of both numbers being the same, and what is the probability of sum of the digits being same? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് 1 2 3 1 2 3 എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫോം ചെയ്യുമ്പം ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും സെയിം വരാനുള്ള, രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സും സെയിം വരാനുള്ള എത്ര പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം എടുക്കുമ്പോൾ 4 വരാനുള്ള എത്ര പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. സോ 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വി ആർ ടേക്കിംഗ് 2 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് two-digit numbers with 1, 2, 3. Okay, then we are taking that two-digit numbers 1 ഉം 2 ഉം 3 യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 1 ഉം 1 ഉം വരാം, 1 2 1 1 3. ഓക്കെ, അതുപോലെ 1 1 1 2 1 3. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? 2 1 2 2 2 3. Next 3 1 3 2 3 3. ഇത്രയും പെയർസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം. സോ ഇവിടെ എന്ത് ആണ്? 3 3 3 into 3 is total 9 pairs. Total 9 pairs. Just count here: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 pairs, and these were the sample spaces. Next we have to find the first sub question, that is, what is the probability of both the digits being the same? ഓരോ നമ്പറിൻ്റെയും both digits സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ പെയർസ് 9 ആണ്. അതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? probability of total numbers, probability of both the digits were same വരുന്നത് എത്രയുണ്ട്? That is 1 2 3. So 3 by 9, that is equal to 1 by 3. Next, probability of the sum of the digits being 4. ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മും കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് 4 കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ വരും? 1 plus 3 ഇത് വരും, 4 കിട്ടും അല്ലേ? 2 plus 2 it is also 4, and 3 plus 1 it is also 4. So how many are there? 3 are there, that is 3 by 9, that is equal to. So answer of both the sub questions is 1 by 3. Okay, then we are moving to the last question of this section. That is, question is here: a game for 2 players. A game for 2 players. First, each has to take whether he wants odd number or even number. Then both raises some fingers of one hand
If the sum is odd, the one who chose odd at the beginning wins. If it is even, one who chose even wins. In this game, which is the better choice at the beginning, odd or even? അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2 പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ ആരാദ്യം ഗെയിം കളിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ നമ്മൾ ടോസ് ഡേ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ ടോസിങ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് they have to choose one player have to choose odd number, one player has to choose even number. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരാൾ ഓഡ് നമ്പർ ഒരാൾ ഈവൻ നമ്പർ പറയണം. ദെൻ they have to raise their ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ്, ഒരു ഹാൻഡിൽ ഫിംഗേഴ്സ് റൈസ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഇപ്പോൾ 1 റൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പ്ലെയർ 2 ആയിരിക്കും റൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം എടുക്കും. ഈ 2 നമ്പറിൻ്റെ സമ്മും കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഡാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പർ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈവൻ, അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഇപ്പോൾ 1 റൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ 1 റൈസ് ചെയ്യുന്നു, സെക്കൻഡ് പ്ലെയർ നമ്പർ 2 റൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 1 + 2 ഈസ് 3. 3 ഈസ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടെ സം എടുക്കുമ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ വന്നു. അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ ചോസ് ചെയ്ത ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഗെയിം ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാം, പ്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഈസ് റൈസിങ് 5 ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലെയർ ഈസ് റൈസിങ് 3 and the sum of that two numbers is 5 + 3 is 8. We know that 8 is one even number. Even number ആണ്. Then even number choose ചെയ്ത ആൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദെയർ. നമുക്ക് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണം. ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ദ ബെറ്റർ ചോയ്സ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്, ഓഡ് ഓർ ഈവൻ. അപ്പം ആദ്യം ബിഗിനിങ്ങിൽ ഓഡ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ആണോ കൂടുതൽ, പ്രോബബിലിറ്റി ആണോ കൂടുതൽ, ഈവൻ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണോ കൂടുതലെന്ന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ്, 2 പേഴ്സണും 5 ഫിംഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 പേഴ്സണാണ് അവിടെ, 2 പ്ലെയർ ആണ്. അപ്പോൾ 2 പേഴ്സൺ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിനെ ഒരാൾക്ക് പേഴ്സൺ 1 എന്നും മറ്റേ ആൾക്ക് പേഴ്സൺ 2 എന്നും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, പേഴ്സൺ 1ന് 5 ഫിംഗേഴ്സ്, 1 2 3 4 5. Here also 1 2 3 4 5. ഓക്കെ, 5 ഫിംഗേഴ്സ് റൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ്, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാൻസസ് 5 × 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25 പെയേഴ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ 25 പെയേഴ്സ് ഓഫ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് നമുക്കിവിടെ എഴുതണം. സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വേസ് നമ്മൾ 1 ആയിട്ട് വരും, 1 2 ആയിട്ട് വരാം. അങ്ങനെയുള്ള ആ സാമ്പിൾ സ്പേസ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതണം. 25 പെയേഴ്സും നമ്മളിവിടെ തന്നെ എഴുതണം. അതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ, ചൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5. Okay, the next one is 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5. Third chance 3 1 3 2 3 3. ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഇവിടുത്തെയാണ് ഈ 1 1. ഇവിടുത്തെ ആൾ ഫസ്റ്റ് 1 ഫിംഗർ റൈസ് ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ ഒരാൾക്കും 1 ഫിംഗർ റൈസ് ചെയ്യാം. ഇവിടുത്തെ ആൾ 1 റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്ക് 2 റൈസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വരുന്ന ചാൻസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 1 വെച്ച് ഇതിനെ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് 2 വിത്ത് ദീസ് പേഴ്സൺസ് ഫിംഗേഴ്സ്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺസ് 3 ഫിംഗേഴ്സ് വിത്ത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺസ് 1 2 3 4 5. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതുന്നത്. 3 3 3 4 and 3 5. Then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5. Then 5 1 5 2 5 3 5 4 and 5 5. Okay,
These were the 25 count ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് 25 pairs ഉണ്ട്. These were the 25 pairs of chances. Then from this first we have to find which one is odd and which one is even. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ്, ഓരോ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ പെയർസും ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈവൻ വരുന്നോ ഓഡ് വരുന്നോ എന്ന് നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഈവൻ. 1 + 1 is 2. It is even. This is odd, even, odd, even. അപ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഈവൻ ഓഡ് ഈവൻ ഓഡ് എന്ന് തന്നെ ഇത് വരത്തുള്ളൂ. ഓഡ്, ഈവൻ. ദിസ് ഈസ് ഓഡ്, even, odd. This is even. This one is odd. This one is even. This one is odd, even, odd, even, odd, even, odd. Okay. This is even, odd, even, odd, even. So these were the sample spaces. Then problem is that p of sum even വരുന്നതും p of sum odd വരുന്നതും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ p of sum even, probability of sum even is equal to എന്ത് വരും? പ്രോബബിലിറ്റി ഈവൻ വരുന്നത് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 out of that is എന്താണ്? probability of sum even. അപ്പം 13/25. ടോട്ടൽ പെയർസ് എത്രയാണ്? 25 ആണ്. അതിൽ 13 സം ഈവൻ ആയി. അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സം ഓഡ് വരുന്ന എന്ത് വരും? 25ൽ 13 കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയുണ്ട് അത്രയും ഓഡ് വരും അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് 12/25. യു ക്യാൻ count here also, selecting the odd pairs. And these were the answers, probability of sum even and probability of sum odd. Then one more sub question is there. എന്താണ്? In this game which is the better choice at the beginning, odd or even? അപ്പം ബിഗിനിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ ചോയ്സ് എന്ന്, അതായത് ഈവൻ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്ത ആളുടെ ആണോ ഓഡ് നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്ത ആളുടെ ആണോ ബെറ്റർ ചാൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം. അത് നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ്. പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള എവിടെയാണോ അവിടെ എന്താണ്? അതാണ് ബെറ്റർ ചാൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലുള്ള എന്താണ്? പി ഓഫ് സം ഈവൻ. സോ പി ഓഫ് സം ഈവൻ ഈസ് ബെറ്റർ വൺ. So this is the way how to find the pairs, how to find the probability using pairs. അപ്പോൾ ഇത്രയും 5 questions ആണ് നമ്മുടെ pairs ടോപ്പിക്കിനകത്തുള്ളത്. Then in this chapter we have one more topic is there, that is more pairs. more pairs എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പോൾ pairs വന്നു, അപ്പം കൂടുതൽ pairs വരുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ചാൻസസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലുള്ളത്. That section we can do in the next class. Today's class is over. Assalamu alaikum.